वल्लभ नरसिंह सरस्वती श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः। श्री गणपति सच्चिदानंद सद्गुरुभ्यो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीभूयुत श्रीहरिचिह्निताभ्याम् अगस्त्यरेखादिभिरञ्चिताभ्याम् निगूढबीजाक्षरमुद्रिताभ्याम् नमो नमः सद्गुरुपादुकाभ्याम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देहे जीवत्वमापन्नं चैतन्यं निष्कलं परं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डं परमार्थं सदैक्यं च त्वन्तदोःशुभम् असिनादर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीवसिष्ठं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ಜೈ ಗುರುದತ್ತ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹರಿಸನ್ನಿಧಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸಾಲಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಲಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರೋ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ರಹಗೋಳಗಳು ಎಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ವಿಚಾರ ಅದು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಇರೋರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಹರಿಸನ್ನಿಧಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಗುರುವಾರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ. ತ್ರಿಭುವನ ಗುರು ಅಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೆಸರು. ಇದರಿಂದ ಗುರುಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಹರಿಸನ್ನಿಧಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾಲಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಚೂಡಾಲೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಖಿಧ್ವಜನು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ ತಾನು ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚೂಡಾಲಾದೇವಿ ಕುಂಭರ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಗುರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ದೇವರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮಾಧಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟೀಚರು ಅಥವಾ ಆ ಲೆಕ್ಚರರು ಅಥವಾ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗಮನಿಸೋ ಅಂಥವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ವಾ?
ಯಾಕೆ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಥರದ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಶಿಖಿಧ್ವಜನು ಚೂಡಾಲ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದೊಂದನ್ನಾಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಈ ವನದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನಿಂದಲ್ಲ ನೀನೇನು ಬಿಡೋದು, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಸನ ಕಮಂಡಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಗ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕುಂಭರ್ಷಿ. ನಿಂದಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಬಿಡೋದದು ನಿಂದ ಅದು, ಅದೆಲ್ಲ ನೀನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ನಂದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಶರೀರವೇ ಬರೋಲ್ಲ ಅದೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಆಗ ಓಹೋ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜಪಮಾಲೆ ಕೂಡ ನಿಂದಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೆ. ಸರಿ, ಕೊನೆಗೆ ಇರೋ ಕುಟೀರವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣೋವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಬಿಡಬೇಕು? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂಥ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪದೇಶ ಅದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಘಟ್ಟ ಅದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗುರು ಅಂತ, ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವ ವಯಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಿಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ, ಜಾತಿಯಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. మనము నిన్న వార్షికోత్సవాన్ని, రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి వార్షికోత్సవాన్ని, హరిసన్నిధి వార్షికోత్సవాన్ని దర్శనం చేసుకున్నాం. హరిసన్నిధి వార్షికోత్సవంలో స్వామిజీ వారు చెప్పారు, ఒక్కొక్క సాలగ్రామానికి అర్చన చేయటం ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి అర్చన చేసినట్టు అని. అందులో ఉన్న నక్షత్రాలు, గ్రహగోళాలన్నీ కూడా సాలగ్రామంలో ఉంటాయి అని. చాలా విశేషమైన లోతైన మాట. అందువల్ల ఎవరి ఇళ్లలో సాలగ్రామాలు ఉన్నాయో లేదా సాలగ్రామం ఉందో వారు భక్తిగా అర్చన చేసుకోండి. నీళ్లు, జలము, గంధము, శంఖము ఇవే ముఖ్యమైనవి సాలగ్రామ అర్చనకి. ఇంకేవి లేకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. కాస్త నీళ్లు పోసుకోండి, గంధంతో తులసి పెట్టండి, శంఖం నీళ్లు ఆ సాలగ్రామానికి అర్పించండి, అంతే. శంఖము, తులసి ఈ రెండిటి సాన్నిధ్యము ఉంటే సాలగ్రామం తృప్తిగా ఆనందంగా ఉంటుంది అని. శంఖంలో నీళ్లు ఉండాలి, అలా శాస్త్రం చెబుతుంది. అటువంటి ఆ సాలగ్రామ అర్చన అందరూ చేసుకోండి. ఇళ్లలో ఉండేవాళ్ళు, లేని వాళ్ళు హరిసన్నిధికి వచ్చి దర్శనం చేసుకోండి. దేవాలయాల్లో సాలగ్రామాలు ఉంటాయి, అక్కడ కూడా వెళ్ళి మనం దర్శనం చేసి ఆ స్వామిని ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు మనకు మంచి ఒక ఆనందాన్ని ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు. సాలగ్రామం అది నిన్న స్వామిజీ వారు చెప్పింది. కనుక అందరూ కూడా ఆ హరిసన్నిధి విశేషంగా రోజు ప్రదక్షిణ చేసుకోండి. అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు విష్ణు సహస్రనామం పారాయణ చేయండి. హరిసన్నిధిలో విశ్వరూప సందర్శనం, విభూతి యోగం పారాయణ చాలా విశేషం. అవకాశం చేసుకుని అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు పారాయణ చేసుకోండి అనే ఆ మాట ముందే మనం చెప్పుకుంటూ చూడాల ఉపాఖ్యానం, శిఖిధ్వజ ఉపాఖ్యానంలో ఉన్నాం. అక్కడ చూడాలాదేవి చాలా విశేషంగా ఉపదేశం చేస్తోంది. భార్యే భర్తకి గురువైంది. ఆవిడ వేషం మార్చుకుని కుంభర్షి రూపంలో వచ్చి ఉపదేశం చేస్తోంది. శిఖిధ్వజుడు అనుకున్నాడు, ఈవిడ సర్వత్సంగ పరిత్యాగం చేయమని చెప్తోంది, నేను రాజ్యము, పిల్లలు, భార్య, పరివారము అంతా విడిచిపెట్టి వచ్చేసాను, మరి ఇది సర్వసంగ పరిత్యాగమే కదా అని అనుకుంటే దానికి సమాధానం చెప్పింది. చెప్తే ఇదంతా నీకు సంబంధించింది కాదు, అంత అహంకారానికి సంబంధించింది అని. ఇప్పుడు దాని మీద ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. ఆత్మ చైతన్యానికి సంబంధించింది కాదు ఇది, అహంకారానికి సంబంధించింది,
అని అంటున్నాడే ఈ కుంభఋషి అని చెప్పి మనస్సులో ఆ ప్రశ్నతో శిఖిధ్వజుడు మనస్సులో ఇట్లా అనుకుంటున్నాడు. అయ్యా, ఈ రాజ్యము ఇవన్నీ కూడా అహంకారానికి సంబంధించినవే, అంతేగాని ఆత్మకి సంబంధించినవి కావు, ఆత్మ చైతన్యానికి సంబంధించినవి కావు అని నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, ఇది సరిగ్గా లేదేమో అని నాకు అనిపిస్తోంది. మీ ఆలోచన, మీరు చెప్పిన మాట ఇది సరికాదేమో అని నాకు అనిపిస్తోంది. ఎందువల్ల అంటే అహంకారంలో ఆత్మ చైతన్యం అనేది తాదాత్మ్యాన్ని కల్పించేసుకుని ఉంటుంది కదా. అహంకారమే నేను అని అనుకుంటే ఉంటుంది ఆ ఆత్మ చైతన్యం, అంతే కదా. అహంకారము నేను వేరే అని ఎవరు అనుకోరుగా. అహంకారమే తానైపోయి ఉంటాడు. అక్కడ తాదాత్మ్యం వచ్చేసింది. నీటిలో వేడి ఉన్నట్టుగా ఆ అహంకారంలో ఆత్మ చైతన్యం కలిసిపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రాజ్యాదులకి అహంకారమే కనుక ప్రభువైతే ఆత్మ చైతన్యం కూడా ప్రభువు అయినట్టే లెక్క. ఈ వస్తువులు, ఈ పదార్థాలు, ఈ బంధువులు ఇవన్నీ కూడా అహంకార రూపంగా ఆత్మ చైతన్యానికే సంబంధించాయి అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. నాకు అట్లా అనిపిస్తోంది. ఈ విధంగా రాజ్యాదులు నాకు సంబంధించినవే కదా, అహంకారం అంటే నేనే కదా. కాబట్టి వాటిని విడిచిపెట్టాను నేను అని అంటే సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసినట్టే కదా లెక్క. అది శిఖిధ్వజుడి యొక్క ప్రశ్న. ఆ ఒక సందేహాన్ని, ఆ ప్రశ్నని శిఖిధ్వజుడు వేస్తాడేమో అని చెప్పి ఆవిడ ముందుగానే ఊహించి, ఒకవేళ అహంకారంలో ఆత్మకి ఏర్పడినటువంటి ఆ తాదాత్మ్య కల్పన కారణంతో రాజ్యాదులు నీకు సంబంధించినవయ్యాయి అని చెప్పి నువ్వేమైనా అనుకుంటూ ఉన్నావేమో, అట్లా భావిస్తూ ఉన్నావేమో. ముందుగా విడిచిపెట్టాల్సింది రాజ్యాదుల్ని కాదు. అట్లా నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో, కానీ విడిచిపెట్టాల్సింది దాన్ని కాదు. రాజ్యాదులతో నీకు లేనటువంటి సంబంధాన్ని కల్పించిన అహంకారాన్ని ముందుగా నువ్వు విడిచిపెట్టాలి. ఆ పని నువ్వు చేయాల. నీకు లేని సంబంధాన్ని ఇది కల్పించింది, నువ్వు కాదు. కానీ దాంతో ఒక సంబంధాన్ని ఏర్పరిచింది ఎవరు? అహంకారం. రాజ్యం నువ్వు అవుతావా? కాదే. నీ వస్తువు నువ్వు అవుతావా? కాదే. ఈ వస్తువు నేను, నాది అనుకునేలాగా చేసింది ఎవరు? అహంకారం కదా. ఎవరు ఏ వస్తువు కాలేరు. కాబట్టి దాంతో నువ్వు ముడిపడేలాగా చేసింది ఎవరు? సంబంధం తెగిపోవాలి అని అంటే గనక రాముల వారు లంకకి వెళ్ళి యుద్ధం చేసి తిరిగి వస్తూ విభీషణుణ్ణి అక్కడ రాజుని చేసి తిరిగి వస్తూ పుష్పక విమానంలో ఒక పని చేయమన్నారు. ఏమిటది అని అంటే, ఆ నిర్మాణం చేసిన ఆ సేతు ఉందే, రామసేతు, ఆ రామసేతుని కూల్చేయమన్నారు. దాన్ని కూల్చేసేయండి, అది ఉండటానికి వీల్లేదు అన్నారు. ఎందుకు? ఎందుకంటే ఆ సేతు ఉండటంతో వీళ్ళకి వాళ్ళకి ఒక సంబంధం. అది రాక్షస రాజ్యం అప్పటికి, ఇప్పుడు కాదు, అప్పుడు రాక్షస రాజ్యం. అది రాక్షసులే కదా అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళకి విభీషణుడు అధిపతి అయ్యాడు. వాళ్లలో ఇంకా సరి చేయాల్సిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఇప్పుడే వాళ్ళలోకి వీళ్ళు వెళ్ళిపోతే, లేదా వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే ఇబ్బంది. అది ఎప్పుడూ రాముల వారు అక్కడ ఉండలేరు కదా. అందువల్ల ఇది ఈ సేతు వద్దు అని చెప్పి ఆయనే స్వేచ్ఛగా దాన్ని కూల్చేశారు రాముల వారు. అలా ఈ సంబంధము, నేను నాది అనే సంబంధము ఈ అహంకారంతో వచ్చింది. కాబట్టి దాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టాలి. మరి దాన్ని విడిచిపెట్టకుండా నీకు సర్వపరిత్యాగం ఎట్లా వస్తుంది? సిద్ధించింది అని ఎట్లా అనుకుంటున్నావు నువ్వు? అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టకుండా సర్వత్యాగం ఎట్లా అవుతుంది? ఆలోచన చేయి. ఇచ్చేసావు, అంతా ఇచ్చేసావు, అయిపోయింది. అంతా ఇచ్చేసి సన్యాసమే తీసుకుని కాశీలో కూర్చుని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నాకు 10 కోట్లు 100 కోట్ల ఆస్తి ఉండేది, ఇచ్చేసి వచ్చి సన్యాసం తీసుకున్నాను అని చెప్తూ కూర్చుంటే ఇది కాశీకి వెళ్ళి ఏం సన్యాసం అది? అలా కాదు కదా. అందువల్ల ఇచ్చావు, అయిపోయింది, వదిలేసే. అంటే ఇచ్చేసినా కూడా నీ మనస్సు అక్కడే ఉంది, ఇచ్చేశాను అనే దాని మీద ఉంది. అది అందువల్ల సర్వత్యాగం కాదది. అది సిద్ధించాలి అని అంటే గనక మనము ఆ అహంకారం మీద దృష్టి పెట్టాలి. అక్కడ ఉంది ఎంత రోగం అది అని. అందువల్ల దాన్ని విడిచిపెట్టలేదు కాబట్టి నీకు ఇంకా సర్వత్యాగం అనేది సిద్ధించలేదు అని ఆ సమాధానం చెప్పేటువంటి ఆ ఉద్దేశంతో చూడాలాదేవి ఇట్లా అంటోంది. తవాస్త్యేవా పరిత్యక్త
సర్వస్మాద్ భాగ ఉత్తమ సర్వస్మాద్ రాగ ఉత్తమ తం పరిత్యజ్య నిశ్శేషం ఆయాస్యసి విశోకతాం. ఓ రాజా, నువ్వు ఇంతవరకు విడిచిపెట్టేశానని చెప్తున్నావే, అది ఆ రాజ్యాది సంపదలు, వాటన్నిటికంటే కూడా ఒక గొప్ప సంపద నీ దగ్గర ఇంకా ఉంది. నా దగ్గర ఉందా? అన్నీ విడిచేసి వచ్చేసానే, చూసుకో, ఏమైనా తెచ్చుకున్నానా? లేదే, ఏం తెచ్చుకోలేదే. మొత్తం అన్నీ కట్టుబట్టలతో వచ్చేసాడు ఆయన. అవి కూడా ఏదో నారబట్టలు కట్టుకుని వచ్చాడు తప్ప పట్టు పీతాంబరాలు కట్టుకుని రాలా అని అట్లా అనుకుందాం మనం. అలా ఉన్నప్పుడు ఏం తెచ్చాడు ఆయన? ఏం తేలా, మొత్తం అంతా వదిలేసి వచ్చాడు. కానీ ఈవిడంటోంది సర్వస్మాద్ భాగ ఉత్తమ. అక్కడ నువ్వు అన్నీ విడిచేసినట్టుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్నిటికంటే ఒక గొప్ప భాగము, అంటే ఒక గొప్ప సంపద నీ దగ్గరే ఉంది. అది నువ్వు తెచ్చుకున్నావు. ఆ ప్రకారంగా అది ఇంకా నీ దగ్గర ఆ సంపద అట్లాగే మిగిలి ఉంది. సర్వస్మాద్ రాగ ఉత్తమ. అన్నిటికంటే గొప్ప సంపద నీ దగ్గర ఉండేది ఏమిటి? రాగం, అనురాగం. అంటే ఏమిటి? కోరిక, ఇచ్ఛ. అది ఇంకా నీ దగ్గర మిగిలి ఉంది. నేను ఇచ్చేసి వచ్చేసాను అనే అభిమానం నీలో ఇంకా ఉంది. అవన్నీ వదిలిపెట్టేశాను నేను అనే గొప్ప అహంకారం కూడా నీలో ఉంది. అది మంచి పద్ధతి కాదు. సర్వస్మాద్ రాగ ఉత్తమ. దాన్ని, ఆ రాగాన్ని, ఆ అభిమానాన్ని, ఆ అహంకారాన్ని వదిలేసినప్పుడు ఇంకా వదిలేశాను అని అనుకోకూడదు. అయిపోయింది అంతే. చెరువులో పోసిన నీరు అంతే. పోసేసిన తర్వాత నా నీరు ఎక్కడ అంటే చెరువులో ఇస్తుందా? ఆ చెరువుని పోయి నా నీరే నాకు ఇవ్వు అంటే, చెరువు నీళ్లే చెరువుకి ఇచ్చావు అని మొన్న కూడా స్వామిజీ వారు చెప్పారు కదా. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ వరవ పడేద హాగే అని కన్నడంలో ఒక కీర్తన. చెరువు నీళ్లు చెరువుకే సమర్పించి అక్కడి నుంచి మనం వరాన్ని పొందుతున్నాం. మందేం లేదు అక్కడ. అలా వదిలేసిన, చెరువులో వదిలేసిన నీళ్లలాగా ఉండాలి. కానీ తం పరిత్యజ్య నిశ్శేషం, దాన్ని అసలు శేషము కూడా మిగలకుండా దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తే ఆయాస్యసి విశోకతాం. అప్పుడు నువ్వు విశోకత్వాన్ని, అసలే దుఃఖము శోకము లేనటువంటి ఒక గొప్ప ఆనంద స్థితిని నువ్వు పొందుతావు. అది ఆవిడ చెప్పింది. దాన్ని వదిలిపెట్టాలి. భాగ ఉత్తమ, ఒక పెద్ద గొప్ప ఒక భాగము సంపద నీ దగ్గర ఇంకా మిగిలిపోయింది. దాన్ని వదిలేస్తే నువ్వు హాయిగా సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటావు. వదిలేసేయి, దాన్ని వదిలేయాలి, తప్పదు అంతే. ఇంకా లేకపోతే పోతావు. దాన్ని వదిలేసేయి. దాన్ని పట్టుకుని ఉన్నాడు. ఇది మనం ఒకసారి కథ చెప్పుకున్నాం. బాగా చలిగా ఉంది, మంచి డిసెంబర్ జనవరి. హిమాలయాల్లో ఉన్నాడు. ఆ హిమాలయాల్లో రాత్రిపూట కొండ చర్యల మీద ఉన్నవాడు పడిపోయాడు. పడిపోతూ అయ్యో పడిపోతున్నానే అని ఒక చెట్టు కొమ్మ పట్టుకున్నాడు. పట్టుకుని అర్ధరాత్రి అమావాస్య, ఏమీ కనిపించటం లేదు. ఒక వార్త వినిపించింది, వదిలేసే నేను చూసుకుంటాను అని. భయం, పడిపోతానేమో, లోయలో చచ్చిపోతానేమో అని. అలాగే పట్టుకుని ఉండిపోయాడు, వదలలేదు. నమ్మకం లేదు. చలి బాగా పెరిగిపోయింది. ఆ చలి తట్టుకోలేక గుండె చచ్చిపోయాడు. ప్రొద్దున్న వచ్చారు అక్కడికి యాత్రికులు. వచ్చి చూస్తే వీడు అట్లాగే పట్టుకుని చచ్చిపోయాడే. వదిలేసి ఉంటే 4 అడుగులు పట్టుకున్నాడు, నమ్మకం లేక. పడిపోతే చచ్చిపోతానేమో అని. వదిలేస్తే 4 అడుగులు. ఎత్తుగా లేడు, కింద వరకు వచ్చేసాడు. కానీ నమ్మకం లేదు. అలాగే పట్టుకున్నాడు, పోయాడు. ఇలా వదలమన్నప్పుడు గురువులు మనకి ఉపదేశం చేసినప్పుడు, భగవద్గీతలో పరమాత్మ ఉపదేశం చేసినట్టుగా వదిలేటప్పుడు మనం అహంకారంతో పాటుగా వదిలేసేయాలి. అది అయిపోయింది, ఇంకా దాన్ని పట్టించుకోకూడదు. అలా వదలలేనప్పుడు వదిలానని అనుకోవటం ఏం ప్రయోజనం? అహంకారం తప్ప. అందువల్ల దాన్ని వదిలిపెడితే నువ్వు విశోకత్వాన్ని పొందుతావు. అసలే శోకము లేని పరమానంద స్థితిని నువ్వు పొందుతావు అని చెప్పి ఇంతవరకు ఆ చూడాలాదేవి చెప్పినటువంటి ఆ ఆశయాన్ని, ఆవిడ అభిప్రాయాన్ని ఆ శిఖిధ్వజుడు గ్రహించలేకపోయాడు. ఆవిడికి తెలియలా, శిఖిధ్వజుడికి తెలియలా ఆవిడ మనస్సు ఏమిటి అనేది. అంతటితో ఆగకుండా ఆవిడ మాటల్ని ఇంకొకలాగా అర్థం చేసుకున్నాడు. అర్థం చేసుకోకపోయినా కొంచెం వరకు పర్వాలేదు, నిదానంగా అర్థమవుతుంది. అపార్థం చేసుకుంటే మరీ కష్టం. అపార్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఇంకా ఏం చెప్పినా వాళ్ళు వినరు, అంతే అని అనుకుంటారు. ఇది
బుద్ధుడి మాటలు నలుగురు శిష్యులు అపార్థం చేసుకున్నారు. ఆయన 12 ఏళ్ళు ధ్యానం చేసి వేద విరుద్ధంగా చెప్తాడా? ఆయన చెప్పింది వీళ్ళకి అర్థం కాల, ఒక్కొక్కడు ఒకటోటి రాసుకున్నారు. ఇది జరిగింది లోకంలో. అలా అపార్థం చేసుకున్నాడు. అది ఎలా అపార్థం చేసుకున్నాడంటే, నేను రాజ్యాదుల్ని ఇంతకు ముందే విడిచిపెట్టేశాను కదా, ప్రస్తుతం ఆ రాజ్యాదులతో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు, ఒకసారి విడిచిపెట్టినవి మళ్ళీ నావెట్లా అవుతాయి? నావి కావు కదా. కాబట్టి ఆ రాజ్యాదుల్ని విడిచిపెట్టేటువంటి అర్హత నాకు లేదు అని మనస్సులో అనుకున్నాడు. ఇంకొక ఉత్తమమైన భాగము నీ దగ్గర మిగిలిపోయింది అని ఈ కుంభర్షి చెప్తున్నాడు. కానీ నా దగ్గర ఏమీ లేదు వదిలిపెట్టడానికి. వదిలేసింది ఎట్లాగో నాది కాదు కాబట్టి మళ్ళీ వదలలేను. వదలమని ఏదో చెప్తున్నాడు, అది నా దగ్గర లేదు కాబట్టి వదలాల్సింది ఏమీ లేదు. నేను సర్వత్యాగం చేసినట్టే అని అనేసుకున్నాడు మనస్సులో. అయితే ప్రస్తుతం చూస్తే ఈయన చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఉన్నది ఏమిటి అని అంటే, ఈ కొండ, చెట్లు మొదలైన వాటిని కూడా, వీటి మీద ఉండే అభిమానాన్ని కూడా నేను విడిచిపెట్టేసేయాలి. ఎందుకంటే వీటిని తీసుకున్నా. ఇప్పుడు ఈ చెట్ల కిందే ఉంటున్నా, ఈ కుటీరంలో ఉంటున్నా, ఈ అడవిలో తిరుగుతున్నా, ఈ కొండలు బట్టి తిరుగుతున్నా. కాబట్టి వీటిని నేను విడిచిపెట్టేసేయాలి అని చెప్తున్నాడేమో అని అనుకున్నాడు. వీటిని విడిచిపెట్టేసినంత మాత్రాన నేను సర్వస్వాన్ని విడిచిపెట్టినట్టు కూడా అవ్వదు. మళ్ళీ అక్కడికే వస్తుంది విషయం అంతా. కాబట్టి వీటిని కూడా విడిచిపెట్టి సర్వసంగ పరిత్యాగ సిద్ధిని నేను పొందలేను కదా. దీన్ని వదిలేస్తే కూడా మళ్ళీ మొదటికే వస్తుంది. ఈయన చేసే ఉపదేశం ఇలాగే ఉంటుంది. ఆ కుంభర్షి ఇదే ఉద్దేశ్యంతో నాకు ఇలా ఉపదేశం చేస్తున్నాడు. నువ్వు ఈ కొండగుట్టలు విడిచిపెట్టి, ఈ చెట్లు విడిచిపెట్టినా కూడా నువ్వు సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసినట్టు కాదు అనే చెప్తున్నాడు ఈయన వచ్చినవాడు కుంభర్షి అని ఆ ఉద్దేశంతో శిఖిధ్వజుడు ఇట్లా ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. శిఖిధ్వజ ఉవాచ రాజ్యంచేన్మమనో సర్వం తత్సర్వం వనమేవ మే శైలవృక్షాది గుల్మాఢ్యం తదప్యేతత్యజామ్యహం. చూసి సరే ఇంక తప్పదు, ఏదో నీ దగ్గర ఉంది, దాన్ని వదిలేసేయాలి. గురువులు ఉపదేశం అలాగే చేస్తారు రహస్యంగా. ఎందుకు అంటే మనమే వెతికి తెలుసుకోవాలి. నీ దగ్గర ఏదో ఉంది, ఏదో ఒక పదార్థం, ఫలానా ఒక శంఖము, ఒక మాల, లేదా అక్కడ ఏదో ఒక సాలగ్రామం ఉంది, తీసుకురా అని చెప్తారు స్వామిజీ వారు. తెస్తే చూస్తే బాగుంది, కానీ ఇది కాదు వేరేది అంటారు. అది ఏదో ఎలా ఉందో, ఎలా ఉంటుందో, ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పరు. ఎందుకు? మనమే వెతికి దాన్ని పట్టుకు రావాలి. గురువు మనసు తెలియాలి మనకి. ఇది బాగుంది కానీ నేను అనుకుంది ఇది కాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో చూడంగానే అబ్బా ఇది బ్రహ్మాండంగా ఉంది, నేను ఇదే అనుకున్నాను అని కూడా చెప్తారు. అలా మనమే వెతికి కనుక్కుని దాన్ని తెలుసుకోవాలి. అలా ఈయనేం చెప్తున్నాడు, ఏం వదలమంటున్నాడు అని ఆలోచన చేసి, సరే ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నది ఇదే మిగిలి ఉంది, ఈ అరణ్యము, ఈ కుటీరము, ఇక్కడ తిరగటం ఇదే కదా, సరే దీన్నే వదిలేయమంటున్నాడేమో, దీని మీద ఉండే అభిమానాన్ని వదిలేయమంటున్నాడేమో అని అనుకోకుండా దీన్ని వదిలేయమంటున్నాడు అని అర్థం చేసుకున్నాడు ఎవరు? శిఖిధ్వజుడు. అందువల్ల ఆయన అన్నాడు, ఓ దేవపుత్ర, నీవు చెప్పినట్టుగా ఈ రాజ్యము నాకు సర్వస్వం కాకపోతే వదిలేశాను కదా. ఇక కొండలున్నాయి, ఈ చెట్లున్నాయి, ఈ వీటితో నిండి ఉండేటువంటి ఈ అడవి ప్రస్తుతం నాకు సర్వస్వంగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా ఇప్పుడు నేను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను అని వదిలేశానని చెప్పాడు. వదలలేం, మనం ఏం వదులుతాం? ఇప్పుడు నేను అడవిని వదిలేస్తున్నాను అని అంటే అక్కడే ఉంటుంది అది. నువ్వెవరు వదలటానికి అడవిని? అంటే అడవి మీద ఉండే అభిమానాన్ని వదలాలి. కానీ నేను అడవిని వదిలేస్తున్నాను అని అన్నాడు ఎవరు? శిఖిధ్వజుడు. అప్పుడు శ్రీ వశిష్ఠ ఉవాచ, వశిష్ఠులు వారు అంటున్నారు ఆ సందర్భంలో ఏం జరిగింది. ఇతి రామ వదన్నేవ కుంభవాక్య ప్రణోదిత నిమేషాంతరమాత్రేణ వశీవీర శిఖిధ్వజ ప్రమమార్జ వనాస్థాంతాం కృత సుదృఢ నిశ్చయ హృదా సదృఢ నిశ్చయ ప్రావృడోఘస్తటగతాం రజోలేఖామివాత్మన. వశిష్ఠులు వారు చెప్తున్నారు, ఓ శ్రీరామ, ఆ శిఖిధ్వజుడు సామాన్యుడు కాదు, చాలా గొప్ప సాధన చేశాడు, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినవాడు, వశీ
అన్ని ఇంద్రియాల్ని కూడా తన వశంలో పెట్టుకున్నవాడు, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినవాడు. వీరః, మనస్సుని గెలవటంలో వీరత్వం, శౌర్యం కలిగినవాడు, మనస్సుని గెలిచి ఉన్నవాడు, మనోజయం కలిగినవాడు, మనస్సును కూడా నిగ్రహించుకున్నాడు అని అర్థం. అటువంటి ఆ శిఖిధ్వజుడు ఆ కుంభ మహర్షి యొక్క వాక్యాలతో ప్రేరేపించబడి ప్రణోదిత, ఆయన చెప్పిన మాటలు అవన్నీ కూడా విని దృఢ నిశ్చయం చేసుకున్నాడు మనస్సులో. దృఢ నిశ్చయం చేసుకుని ఏం చేశాడు, ఎట్లా విడిచిపెట్టాడు అని అంటే, వర్షాకాలంలో ఆ నీటి ప్రవాహము తీరం మీద ఉండేటువంటి దుమ్మునంతా కూడా తుడిచివేసినట్టుగా, వర్షాకాలం వచ్చింది, పక్కన ఉండే ఆ మార్గంలో దుమ్మంతా చేరింది, ఏం చేస్తుంది, వర్షాకాలపు నీరంతా దాన్ని కొట్టుకుపోయి మళ్ళీ నదిలో కలిపేస్తుంది. ఆ వర్షాకాలపు ఆ నీరు ఎట్లాగైతే ఈ మార్గంలో ఉండే దుమ్మునంతా తుడిచిపెట్టేస్తుందో, ఆ ప్రకారంగా వనవాసం మీద ఉండేటువంటి తన ప్రీతిని, వనాభిమానాన్ని, వనవాసం చెయ్యాలి, వనవాసం చేస్తేనే ఏదో సిద్ధి వచ్చేస్తుంది. చాలామంది అనుకుంటే ఊరికే అడవుల్లో పోయి కూర్చుంటే చాలు అని. ఏం కాదు, భయం, అడవుల్లో పోయి కూర్చుంటే భయం, ఏ పక్క నుంచి ఏమొస్తుందో అని, అది వేరే. ఇప్పుడు ఈ ఉండే ప్రాబ్లంకి ఇంకో ప్రాబ్లం యాడ్ అయింది అని అర్థం కదా. అలా ఊరికే అక్కడికి పోయి ఇక్కడికి పోయి కూర్చుంటే సిద్ధి రాదు కదా, సాధన చేస్తే సిద్ధి వస్తుంది అనుకున్నాడు. ఓహో, నేను ఈ వనవాసం మీద ఉండే ప్రీతిని వదిలేస్తే నాకు సిద్ధి వస్తుంది అని అనుకుని ఒక రెప్పపాటు సమయంలోనే దాన్ని వదిలేశాను అని చెప్పడమే కాదు, వదిలేశాడు అంతే. అది ఎందుకంటే వశీ, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉన్నాడు, వీరుడు, సామాన్యుడు కాదు కదా శిఖిధ్వజుడు. అలా రెప్పపాటు కాలంలో, నిమేషాంతర మాత్రేణ, ఒక నిమిషంలో మనస్సు నుంచి దాన్ని వదిలేశాడు. అప్పుడు శిఖిధ్వజుడు ఇట్లా అంటున్నాడు, సవృక్షాద్రి వనశ్వభ్రాద్ విపినాదపి వాసన పరిత్యక్తా మయా నూనం పరిత్యాగస్థితో మమ సర్వత్యాగస్థితో మమ. శిఖిధ్వజుడు ఎలాగైనా ఆ వచ్చిన కుంభర్షితో నీకు సర్వత్యాగ సిద్ధి అయింది అనిపించుకోవాలి అని చాలామంది భక్తులు, శిష్యులు దీనికోసం పాటుపడుతూ ఉంటారు. కావలసినంత సాధన చేయరు, కానీ గురువులు మాత్రం సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేసేయాలి. ఇదే శిఖిధ్వజుడి యొక్క పరిస్థితి కూడా. అందువల్ల నువ్వు సర్వత్యాగం చేసినట్టు కాదు అని అంటున్నాడే, ఏముంది అని చూసుకుని వనవాసం మీద ఉండే ప్రీతిని కూడా నేను వదిలేశాను. కాబట్టి శిఖిధ్వజుడు అంటున్నాడు, చెట్లు, కొండలు, వనాలు, లోయలు, వీటన్నిటితో కూడి ఉన్న ఈ మహారణ్యం నుంచి కూడా నా మనస్సు మమకార వాసనని పూర్తిగా వదిలేసింది. ఇది నాది, ఇది నేను అనే వాసన పూర్తిగా నాకు వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి ఇప్పుడైనా చెప్పండి, సర్వసంగ పరిత్యాగం నాకు సిద్ధించిందా లేదా? సర్వత్యాగ స్థితో మమ, నాకు వచ్చింది అని అనుకున్నాడు మనస్సులో. ఇక మీరు చెప్పండి అని కూడా అనటంలా, నాకు వచ్చేసింది కదా, అయిపోయింది కదా. చాలామంది అనుకుంటారు, ఇంకా గురువులు చెప్పాలి, ముద్ర వేయాలి, సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి అని కూడా అనుకోరు, అయిపోయిందనే అనేసుకుంటారు మనసులో. అలాగే శిఖిధ్వజుడు కూడా అయిపోయింది, సర్వత్యాగ స్థితో మమ. మీరు చెప్పంగానే నేను వెంటనే వదిలేసా కదా మనస్సు నుంచి, కాబట్టి నాకు సర్వత్యాగము సిద్ధించినట్టే అని అనుకున్నాడు. అప్పుడు కుంభ ఉవాచ, ఆ కుంభఋషి ఇలా అంటున్నాడు, అద్రేస్తటం వనం శ్వభ్రం సలిలం పాదపస్థలం ఇత్యాది తవనో సర్వం సర్వత్యాగ కథం తవ. చాలా అద్భుతమైన మాట. ఆ కుంభర్షి అంటున్నాడు, శిఖిధ్వజ, నువ్వు అన్నావు, ఇదిగో నేను ఈ కొండ, ఈ అరణ్యం, ఈ చెట్లు, ఈ నీళ్లు, ఈ నదులు, ఈ సెలయేళ్ళు ఇవన్నీ వదిలేశానని అంటున్నావు. ఇవన్నీ నీవే, నువ్వు వదిలిపెట్టడం నీవే. రాజ్యమే నీది కాదంటూ ఉంటే, ఇది నువ్వు కష్టపడి కట్టుకున్న రాజ్యమే నీది కాదంటూ ఉంటే, అహంకారం నీది కాదు. అది నువ్వెవరు? నువ్వు ఆత్మ చైతన్యం కదా, అహంకారం నువ్వు కాదుగా, అది వచ్చింది. అందువల్ల రాజ్యమే నీది కాదన్నప్పుడు ఈ వనాదులు నువ్వు అవుతావయ్యా, ఎట్లా సాధ్యం? అది కొండ, ఈ తటము, ఈ వనము, ఈ లోయ, ఈ నీరు, ఈ చెట్లు, ఈ పుట్టలు, ఇవన్నీ నువ్వయ్యే అవకాశమే లేదు. ఇవన్నీ నేను అని అనుకుంటున్నావు నువ్వు. ఈ స్థలము, ఇదేది కూడా నీకు సర్వస్వం కాదు. సర్వస్వం ఏది అని ఒకసారి ప్రశ్న వేస్తే, ఏది
లేకుండా మనము ఈ దేహంలో లేము, అది కూడా మనం కాదు కదా. ప్రాణం అనుకుందాం, ప్రాణం మనమా? కాదు కదా. ప్రాణం పోయింది అంట, ప్రాణం పోయింది కానీ ఉన్నాడుగా, జీవుడు ఉన్నాడుగా, ప్రాణం పోయింది. మరి ఆ ప్రాణమే నువ్వు కాదన్నప్పుడు అంటే అక్కడ కొంచెం లోతుగా మనం మాట్లాడుకుంటే ప్రాణానికి అర్థం వేరే వస్తుంది, అది వేరే విషయం. కానీ ప్రాణం పోయిందంటే ఇక్కడ పోయింది, వేరే అయిపోయారు, ప్రాణము జీవుడు వేరే అయిపోయారు. మరి ఆ జీవుడు అంటే ఆత్మ చైతన్యం కదా. మరి అదే నువ్వు సర్వస్వం కాదు అని చెప్పినప్పుడు ఇది ఎట్లా అవుతావు నువ్వు? ఇదంతా నీ సర్వస్వం అవుతుందా? నీకు సంబంధించింది ఇది అసలే కాదు, అదంతా కూడా అహంకారానికి సంబంధించింది. మరి నీకు సంబంధం లేని వాటిని విడిచిపెట్టేశాను నేను అని చెప్తూ నువ్వు సర్వత్యాగం చేసినట్టు ఎట్లా అవుతుంది? అది ఆవిడ చెప్పిన ఉపదేశం, ఆ కుంభర్షి చేసిన ఉపదేశం. తవాస్త్యేవా పరిత్యక్త సర్వస్మాద్ భాగ ఉత్తమ. మళ్ళీ మొదటికే వచ్చింది. ఇలా కాదయ్యా, ఇవన్నీ కాదు, వీటన్నిటికంటే ఒక గొప్ప సంపద ఇంకా నీ దగ్గర ఉంది. రాజ్యాదులు వదిలిపెట్టి వచ్చేశావు, నీ దగ్గర ఒక సంపద ఉంది. ఇది వనాదుల్ని వదిలిపెట్టేశాను, నీ దగ్గర ఇంకో సంపద ఉంది అంటోంది ఆవిడ. అవన్నీ వదిలేశావా, అయినా నీ దగ్గర ఏదో ఒక భాగం మిగిలిపోయి ఉంది, దాన్ని వదలాలి నువ్వు. సర్వస్మాత్ భాగ ఉత్తమ. అసలు వదలాల్సింది పెద్దది అదే, ఈ వస్తువులు కాదు, అసలు వదలాల్సింది అది. సర్వస్మాత్ భాగ ఉత్తమ, దాన్ని వదిలిపెట్టాలి. తం పరిత్యజ్య నిశ్శేషం పరమాయాస్య శోకతాం. దాన్ని గనక వదిలిపెట్టేస్తే నువ్వు అస్సలు మిగలకుండా పూర్తిగా వెళ్ళిపోతే హాయిగా సుఖంగా ఉంటాం, సంతోషంగా ఉంటాం. ఎంత ఆనందం! మనము నిద్రలో అన్నీ వదిలేస్తున్నాం కాబట్టే సుఖంగా ఉన్నాం. అన్నీ గుర్తుంటే నిద్ర వస్తుందా? అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని నిద్రపోదామంటే అవుతుందా? ఒక వస్తువు చాలా ఇష్టమైంది, గట్టిగా పట్టుకుని నిద్రపోతాడు పిల్లవాడు, చూశారు ఎప్పుడైనా? నిద్రలోకి పోగానే ఏమవుతుంది? వదిలేస్తాడు, వెళ్ళి పడిపోతుంది, తెలియదు వాడికి. అది ఏదైనా పడి శబ్దం వస్తే మెలుకుంటాడేమో, గాబరా ఏదో శబ్దం వచ్చిందని. అది పట్టుకునున్నా కూడా ఒకవేళ కొంతమంది పిల్లలు పట్టుకుంటారు, మన మొండి వాళ్ళు ఉంటారు, పట్టుకుని ఉన్న వాళ్ళు వదలరు, అలాగే పొద్దున్న లేచేంతవరకు అలా. కానీ అది పట్టుకున్నట్టు కూడా గుర్తులేదు. గుర్తుంటే నిద్ర కాదు, అది మెలకువ, అవునా కాదా? అందువల్ల వదిలేసినప్పుడు మనం నిద్రా సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. వదిలేయటమే నిద్ర సుఖం అసలు కదా. వదిలేదనుకోండి, ఆలోచనలు అవే ఉన్నాయనుకోండి, నిద్ర ఏమొస్తుంది? అది నిద్ర అవుతుందా? ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ అవే టెన్షన్లు, అవే పనులు, అవే ఆలోచన, నిద్ర కాదు అది. సుఖం లేదు. అయ్యో నిద్ర పట్టలేదండి, ప్రొద్దున ఇబ్బంది పడతావు. అయ్యో నిద్ర రాలేదని తలనొప్పి అండి, ఇదండి అంటావు. అయితే నిద్ర సుఖము లేకపోతే మనిషి జీవించలేడు కదా. మరి అది ఎట్లా వస్తోంది? వదిలేయటంతో వస్తుంది. బుద్ధితో సహా అన్నిటినీ వదిలేస్తున్నాం మనం. ఈ వస్తువుల్ని, పట్టుకున్న వస్తువులనే కాదు, బుద్ధితో పట్టుకుంటున్నాంగా మనం వస్తువుల్ని, మనస్సుతో, దాన్ని కూడా వదిలేస్తున్నాం. అప్పుడు సుఖంగా నిద్రపోతూ ఉన్నాం. అందువల్ల అలా నువ్వు వదిలేసినప్పుడు తం పరిత్యజ్య నిశ్శేషం, దాన్ని అసలు మిగలకుండా పూర్తిగా వదిలేస్తే గనక పరమాయాసి అశోకతాం. అది అప్పుడు అశోకత్వం, పరమమైనటువంటి ఆ ఆనందాన్ని నువ్వు పొందుతావు అని, అది ఒక నిశ్చింత, హాయిగా నిశ్చింతగా ఉంటావు అప్పుడు అనే ఉపదేశాన్ని చేసి, వనాదుల్ని త్యజించటం వల్ల సర్వసంగ పరిత్యాగం ఎట్లా సిద్ధిస్తుంది అని కుంభుడు నేరుగా ప్రశ్న వేసేసరికి, నాది అనుకోవటానికి నీకు ఈ ఆశ్రమం ఉన్నప్పుడు ఇక సర్వసంగ పరిత్యాగం ఎట్లా అవుతుంది అనే అర్థాన్ని ఆ శిఖిధ్వజుడు తీసుకున్నాడు. వనవాసం మీద ఇష్టం వదిలేసే అంటున్నాడేమో అనుకుని దాన్ని వదిలేశాను అన్నాడు. ఇంకా నువ్వు పూర్తిగా వదిలినట్టు కాదన్నాడు. అంటే అయితే చూశాడు, ఓహో ఈ ఆశ్రమం నాదనుకున్నానేమో అని అనుకున్నాడు ఇప్పుడు మనసులో. ఈ ఆశ్రమం గురించి, ఈ కుటీరం గురించి చెప్తున్నాడేమో అని చెప్పి ఇప్పుడు శిఖిధ్వజుడు ఇలా అంటున్నాడు. శిఖిధ్వజ ఉవాచ ఏతచ్చేన్ మమనో సర్వం తత్సర్వం స్వాశ్రమో మమ వాపీస్థలోటజ యుత తమేవాషు త్యజామ్యహం. శిఖిధ్వజుడు అన్నాడు, ఓ మహర్షి, నేను విడిచిపెట్టేసిన ఈ వనవాసం మీద ఉండే అభిమానం, లేదా ఈ వనం కూడా నాకు సర్వస్వం కాకపోతే, ఇక చూస్తే సర్వస్మాత్ భాగ ఉత్తమ అంటున్నావు నువ్వు.
ఏదో ఒక గొప్ప సంపద నీ దగ్గర ఇంకా మిగిలే ఉంది అని. ఏమై ఉండవచ్చు అని నేను చూస్తే, ఇదిగో ఇక్కడ వాపి, ఈ బావి ఉంది ఆశ్రమంలో, నీళ్లు కావాలి కదా, బావి ఉంది, స్థలము ఈ ఆశ్రమ స్థలము, ఈ కుటీరము ఉటజము, వీటన్నిటితో కూడి ఉన్న ఈ ఆశ్రమం గురించే నువ్వు చెప్తున్నావేమో. ఈ ఆశ్రమం కూడా నేను వదిలేసినప్పుడు అప్పుడు నేను సర్వత్యాగం చేసిన వాడిని అవుతానేమో, ఆ అభిప్రాయంతో నువ్వు చెప్తూ ఉన్నావేమో అని చెప్పి వెంటనే ఈ ఆశ్రమాన్ని కూడా మనస్సు నుంచి వదిలేస్తున్నాను అని అన్నాడు. ఎవరు? శిఖిధ్వజుడు. అప్పుడు వశిష్ఠులు వారు అంటున్నారు, శ్రీ వశిష్ఠ ఉవాచ ఇతి రామ వదన్నేవ కుంభవాక్య ప్రబోధిత నిమేష ధ్యానమాత్రేణ వశీవీర శిఖిధ్వజ. మళ్ళీ మొదట్లాగానే ఇలా ఎప్పుడైతే ఆ కుంభర్షి ఉపదేశం చేశాడో దాంతో తెలివి తెచ్చుకుని ఈ శిఖిధ్వజుడు, అంటే కొంచెమే తెలివి వచ్చింది, అంటే అపార్థం చేసుకున్నాడుగా. ఆయన దేని గురించి చెప్తున్నాడో దాన్ని అర్థం చేసుకోలే, ఏదో వేరే అర్థం చేసుకున్నాడు. అలా దాంతో కొంచెం తెలివి వచ్చి ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వాడు, ఆ వీరుడు, ఆ శిఖిధ్వజుడు ఏం చేశాడు? నిమేష ధ్యాన మాత్రేణ, ఒక్క నిమిషం అట్లా సంకల్పం చేసుకున్నాడు. అంతే, వదిలేస్తున్నా అని మనస్సులో అనుకుని భ్రమమార్జాశ్రమస్థాంతాం సంవిదా శుద్ధయా హృది స్ఫురంతీం స్ఫురణేనైవ రజోలేఖామివానిల. ఈసారి ఎట్లా వదిలేశాడంటే, ఉరికే అట్లా ఆ దుమ్ము అక్కడ పడి ఉంది, ఆ దుమ్ము గాలికి లేవాలి అంటే ఎంత గాలి కావాలి? మహా అయితే ఉరికే అట్లా గాలి వీస్తే చాలు దుమ్ము లేస్తుంది కదా. స్ఫురంతీం స్ఫురణేనైవ, చాలా పేలవంగా ఉండేటువంటి దుమ్ముని గాలి ఒకసారి చిన్నగా ఇట్లా వీస్తే ఎట్లా ఎగరేసుకుపోతుందో అలా వెంటనే తన శుద్ధమైన హృదయంతో ఆ ఆశ్రమం మీద ఉండే అభిమానాన్ని వదిలేశాడు. అయిపోయింది, దాన్ని కూడా మనస్సు నుంచి వదిలేశాడు. భ్రమమార్జ ఆశ్రమస్థాం తాం, ఆ ఆశ్రమం మీద ఉండేటువంటి ఆ ఒక ఆసక్తిని సంవిదా శుద్ధయా హృది, శుద్ధమైన ఒక ఆ జ్ఞానంతో, అది లేకపోతే సంకల్పంతో కుదరదు కదా, కష్టం. దాంతో అట్లా వెంటనే వదిలేశాడు. ఒక్క నిమిషం ధ్యానం చేసి శుద్ధమైన ఆ జ్ఞానంతో సులభంగా దాన్ని కూడా తుడిచిపెట్టేసుకున్నాడు. శిఖిధ్వజ ఉవాచ, అలా వదిలేసి అంటున్నాడు శిఖిధ్వజుడు, సవృక్షోటజ వీరుత్కాత్ వాసనాశ్వాశ్రమాదపి పరిత్యక్త మయానూనం సర్వత్యాగస్థితో మమ. మళ్ళీ మొదటికే వచ్చింది. అయ్యా చూసావా కుంభర్షి, నువ్వు అన్నావుగా ఏదో మిగిలిపోయిందని, చూసి దీన్ని వదిలేశా నేను. ఈ ఆశ్రమం మీద ఉండేటువంటి అభిమానాన్ని కూడా వదిలేశా, అయిపోయింది కదా. ఇక ఈ వీటిలో ఉండేటువంటి వస్తువులు కానీ ఇవన్నీ, వీటి మీద నాకు మనస్సు లేదు. వృక్షోటజ వీరుత్కాత్, ఇక్కడ చెట్లు, కుటీరము, లతలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వీటి మీద ఉండేటువంటి మమతా వాసనని పూర్తిగా నేను వదిలేశాను. ఇప్పుడు నేను సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసినట్టే కదా. మళ్ళీ ప్రశ్న, ఇప్పటికైనా ఒప్పుకుంటావా అని, అంటే గురువుగారితో ఎలాగైనా ఒప్పించాలి అని. ఇప్పటికైనా నేను సర్వసంగ పరిత్యాగి నేను ఒప్పుకుంటావా అని అంటే, అప్పుడు కుంభర్షి మళ్ళీ అంటున్నాడు, కుంభ ఉవాచ వృక్షో వాపి స్థలం గుల్మముటజం వ్రతతీవృతి ఇది కించిన్నతే సర్వం సర్వత్యాగ కుతస్తవ. అయ్యా ఏమంటున్నావు నువ్వు? ఇదిగో ఈ ఆశ్రమంలో ఉండేటువంటి ఈ చెట్లు, ఈ బావి, ఈ ఆశ్రమం, ఈ కుటీరం, ఇవన్నీ నీవా? నువ్వా? ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి, నువ్వు వాడుకుంటున్నావు అంతే. అందుకనే గుల్మ ముటజం వ్రతతి వృతి ఇది కించిన్నతే సర్వం, ఇదేది కూడా నీ సర్వస్వం కాదు. నువ్వు ఇక్కడ జీవించటానికి దీన్ని వాడుకుంటున్నావు అంతే. ఇది నాది అని అంటే ఎట్లా? అందువల్ల నాది నేను అనే ఆ అభిమానము పనికిరాదు. ఉన్నాము, వాడుకుంటూ ఉన్నామంతే. ఇదంతా భగవంతుడిది అనే మనస్సు మనకి ఉండాలి. ఇదంతా పరమాత్మయే అయి ఉన్నాడు అనే మనస్సు మనకు ఉండాలి. నేను నాది అని అనుకుంటే చాలా కష్టం. అందువల్ల ఇతి కించిన్నతే సర్వం, ఇవేవి నీ సర్వస్వం కావు, నీకు సంబంధించినవి అసలే కావు. కాబట్టి వీటిని విడిచిపెట్టడంతో నీకు సర్వసంగ పరిత్యాగం ఎట్లా సిద్ధిస్తుందయ్యా? మళ్ళీ మొదటికే తవాస్త్యన్యో పరిత్యక్త సర్వస్మాద్ భాగ ఉత్తమ. మళ్ళీ మొదటికే వచ్చాడు. వీటన్నిటికన్నా కూడా ఇంకొక గొప్ప సంపద నీ దగ్గర మిగిలే ఉంది, దాన్ని వదిలిపెట్టు. దాన్ని వదిలిపెట్టు. ఎన్నో సందర్భాల్లో స్వామిజీ ఇల్లు కట్టుకున్నాం, మా ఇంటికి రావాలి అని పిలుస్తూ ఉంటారు. పోనేలా నేను చూసా దగ్గర ఉండి.
ఏదో అవకాశం అట్లా వస్తున్నారని కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. వాళ్ళకి అర్థం కాలే. వచ్చి మా ఇంటికి పిలుస్తున్నాము స్వామీజీ వారిని, రావటం లేదని. ఇది ఒకళ్ళకి జరిగింది. నేను అన్నాను, మనం వెళ్ళి గురువుని ప్రార్థన చేసినప్పుడు మా ఇంటికి రండి అనకూడదు, మీ ఇంటికి రండి అనాలి. మీ ఇల్లది, మీ అనుగ్రహంతో కట్టుకున్నాం కదా. ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ఎక్కడుండేవారు, ఎంత అభివృద్ధిలోకి వచ్చారు, ఇదంతా గురు కృపతో జరిగింది కదా. అందువల్ల అప్పాజీ మీ ఇంటికి మీరు రండి అని ఒకసారి ప్రార్థన చేయండి. వెళ్ళారు వాళ్ళు. వెళ్ళి అప్పాజీ మీ ఇంటికి మీరు రావాలి దయచేసి ప్రార్థన చేశారు. ప్రార్థన చేస్తే అదేం విచిత్రమో తెలియదు, నెలలో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారండి. నెలలో వాళ్ళు వచ్చి స్వామీజీ మేము ఒక 6-7 సంవత్సరాల నుంచి పిలుస్తున్నాము కానీ స్వామీజీ రాలేదు, వచ్చారనంటే అక్కడే ఉంది కిటుకు. మనము గురువుని ప్రార్థన చేసే ఒక విధానం, అది నిజంగా కూడా మనస్సులో అనుకోవాలి. మన ఇల్లు అది. ఎంతోమంది దత్తభక్తులు ఇల్లు కట్టి అందులో ఒక రూమేమిటి, ఇల్లే స్వామీజీ మీ ఇల్లు అది, మేము ఉంటున్నాం. అక్కడికి ఏదైనా సందర్భంలో వెళ్ళారనుకోండి స్వామీజీ వారు, వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పూర్తిగా ఇల్లంతా ఖాళీ చేసి ఎక్కడో బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు, లేదా ఎక్కడో బయట ఉంటారు. ఇదంతా స్వామీజీ వారి ఇల్లు. మేము ఉంటూ స్వామీజీని ఒక రూమ్లో పెట్టడం అనేది చాలా తప్పది. స్వామీజీ వారి ఇల్లు, మేము ఉంటున్నాం అంతే అని చాలామంది వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉంటూ రెంట్ కట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు. అంతా చాలా ఉన్నతమైన సాధనకి ఒక మెట్టు. అలా నీది కాంది నువ్వేం విడిచిపెడతావయ్యా? ఈ బావి విడిచిపెట్టాను, బావి నీదే, నువ్వా? అక్కడ ఉంది బావి, బాగుంది. ఈ చెట్టు విడిచిపెట్టాను, ఈ చెట్టు నీదే, నువ్వా? నేను నాటాను అంటే నువ్వు నాటావు, నీకు నాటే అవకాశం ఇచ్చాడు భగవంతుడు. నేను నాటాను కాబట్టి నా చెట్టు ఎప్పుడైనా నరికేస్తానంటే అట్లా ఒప్పుకోదు కదా శాస్త్రం. ఆ మంచి పద్ధతి కాదు. అందువల్ల ఇది నీ సర్వస్వం కానప్పుడు నువ్వు ఎట్లా వదిలేస్తావు? వదిలేసి నువ్వు సర్వసంగ పరిత్యాగం ఎట్లా అవుతావు అని మళ్ళీ ప్రశ్న వేస్తూ తం పరిత్యజ్య నిశేషం పరమాయాస్య శోకతాం 3 సార్లు రిపీట్ అయింది చూడండి. అదే మళ్ళీ శ్లోకాన్ని. ఏదైతే ఉత్తమమైన భాగము నీలో మిగిలి ఉందో దాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టేస్తే, నిశ్శేషంగా ఏమి మిగలకుండా దాన్ని పూర్తిగా వదిలేస్తే, అప్పుడు నువ్వు ఆ పరమమైన అశోకత్వాన్ని పొందుతావు. అది రావాలి. అశోచ్యానన్వశోచస్వం. అది భగవంతుడు దీంతోనే ప్రారంభం చేశాడు. అశోచ్యాన్, అది దాని గురించి ఏడవలసిన పనిలా, కానీ దాని గురించి ఏడుస్తున్నాను. అటువంటి దాన్ని పూర్తిగా నువ్వు వదిలేస్తే అప్పుడు నువ్వు సుఖంగా ఉంటావయ్యా, సంతోషంగా ఉంటావు అని చెప్తూ ఉండగా శిఖిధ్వజుడు మళ్ళీ ఇలా అడుగుతున్నాడు. ఏతచ్చేన్ మమ నో సర్వం తత్సర్వం భాజనాదిమే చర్మ కుడ్య కుటీరాది తత్తావత్ సంత్యజామ్యహం. అప్పుడు మళ్ళీ శిఖిధ్వజుడు ఆలోచన చేశాడు. ఓ కుంభర్షి, నువ్వు ఇట్లా చెప్తున్నావు, ఇదేది నా సర్వస్వం కాదని. ఒకవేళ ఈ ఆశ్రమం కూడా నాకు సర్వస్వం కాదు అని నువ్వు అంటూ ఉంటే, అయితే ఆలోచన చేస్తే ఇదిగో ఈ పాత్రలు, ఇవేవో హోమం చేసుకోవడానికి, ఏదో పూజ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ పాత్రలు పెట్టుకున్నా కదా, ఈ యజ్ఞ పాత్రలు, ఇదిగో ఈ చర్మం అంటే ఈ కృష్ణాజనమో వ్యాఘ్రాజనమో ఆ కాలంలో పెట్టుకునేవాళ్ళు కదా జపం చేయటానికి, అనుష్ఠానం చేయటానికి. ఈ కృష్ణాజనం, గోడలు, ఇదిగో దీనికి చుట్టూ కట్టి పెట్టుకున్నాడుగా కుటీరానికి, ఈ గోడలు, ఈ కుటీరం, ఇవి నాకు సర్వస్వంగా ఉన్నాయి అని నువ్వు అంటున్నావేమో. వీటి మీద నేను సర్వస్వ భావనతో ఉన్నాను అని నువ్వు అంటున్నావేమో. అయితే ఇదిగో ఇప్పుడే వెంటనే దీన్ని కూడా వదిలేస్తున్నాను అని చెప్తూ దాన్ని కూడా వదిలేశాడు. అప్పుడు ఆ వశిష్ఠుల వారు ఇట్లా అంటున్నారు. ఏం జరిగింది అంటే, శ్రీ వశిష్ఠ ఉవాచ ఇత్యుక్త్వా సముత్తస్థౌ అవిక్షుబ్ధమతిశమి విష్టరాదవదాతాత్మ శృంగాదివ శరద్ఘన అని చెప్పి వెంటనే శిఖిధ్వజుడు అక్కడి నుంచి లేచాట. ఎట్లా లేచాడు అంటే, శృంగాదివ శరద్ఘన, ఆ కొండ శిఖరం మీద శరత్కాలంలో వచ్చే మేఘం ఉంటుందే అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. చూస్తూ ఉండగా వెళ్ళిపోతుంది. మనం చూస్తూ ఉంటే ఇంకేమైనా వర్షం వస్తుంది, వర్షం లేదు, ఏం లేదు, ఊరికే అట్లా క్షణాల్లో వెళ్ళిపోయింది. అలా వచ్చింది, అలా కాసేపు అట్లా ఉండి వెళ్ళిపోయింది. ఏదో ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయినట్టుగా ఆ మేఘం ఎక్కువసేపు ఉండదు, వెళ్ళిపోతుంది. అలా ఆ కొండ శిఖరం మీద నుంచి మేఘము కదా ఒకసారి పైకి లేచినట్టుగా ఆసనం మీద నుంచి పైకి లేచాడు. ఎలాగైనా ఒప్పించాలి అని ఈ కుంభఋషితో
సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసినవాడు శిఖిధ్వజుడు అనిపించుకోవాలి అనే ఒక పట్టుదలతో ఉన్నాడు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో పట్టుకోవటంలా, రహస్యాన్ని పట్టుకోవటంలా. అక్కడ విష్టరాదవదాతాత్మ, వెంటనే ఆ ఆసనం నుంచి పైకి లేచాడు. ఎట్లా ఆ శిఖిధ్వజుడు అలా పలికి, అవిక్షుబ్ధమతి శమీ, ఎలా ఉన్నాడు? శుద్ధమైన చిత్తంతో ఉన్నాడు. అలాగే శమం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉన్నాడు. ఎటువంటి చాంచల్యము లేనటువంటి బుద్ధితో ఉన్నాడు. ఇత్యుక్త్వా స సముత్తస్థౌ అవిక్షుబ్ధమతి శమీ, అలా విష్టరాత్ అవదాతాత్మ, అలా ఉన్నాడు. అటువంటి చంచలం లేకుండా ఉన్నాడు, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉన్నాడు, చాలా స్థిరంగా ఉండేటువంటి మనస్సుతో ఉన్నాడు, శుద్ధమైన మనస్సుతో. అటువంటి ఆ శిఖిధ్వజుడు వెంటనే ఆ ఆసనం నుంచి లేచాడు. లేచి కుంభస్త్వాలోకయన్నేవ తత్క్రియా సస్మిత స్వయం ఆసనే లోకకార్యేషు స్వస్యందన ఇవాంశుమాన్. సూర్యుడు సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు తన రథంలోనే ఉంటూ, సూర్యబింబంలో దానికి అధిష్టాన దేవత అయిన సూర్యనారాయణ స్వామిని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి. ఆ సూర్యుడు తన రథంలోనే ఉంటూ లోక కార్యాలన్నిటినీ కూడా చూసినట్టుగా అక్కడే ఉంటూ అన్ని చూస్తూ ఉంటాడు. పైన ఉన్నాడు ఆయన, మనల్ని ఆయా కర్మల్లోకి ప్రచోదన చేస్తూ ఉంటాడు. ఆయా పనులు చేస్తూ ఉంటే లోకం వాళ్ళు వాళ్ళకందరికీ సాక్షిలాగా ఉంటూ ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు సూర్యుడు కదా. అలా ఆ కుంభఋషి ఆయన ఆసనం మీదే కూర్చుని, చూద్దాం శిఖిధ్వజుడు ఏం చేస్తాడో. చాలా హడావిడిగా ఉన్నాడు, ఏదో రుజువు చేసుకోవాలి, ప్రూవ్ చేయాలి అన్నట్టుగా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు. చూద్దాం ఏం చేస్తాడో అని అలాగే ఆసనం మీద కూర్చుని నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు. ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు? ఇప్పటివరకు కూర్చుని మాట్లాడాడు, ఇప్పుడేమో ఉన్నట్టుండి లేచాడు. చూద్దాం ఏం చేస్తాడో అని చెప్పి ఆ కుంభఋషి ఆసనం మీద కూర్చుని నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు. యత్కరోతి కరోత్వేతత్ అస్త్యైతత్ పావనం పరం ఇతి తూష్ణీం స్థితః కుంభః శిఖిధ్వజమవైక్షత. ఇప్పుడు ఈ శిఖిధ్వజుడు ఏం చేస్తాడో చేయని చూద్దాం. ఆపకూడదు, ఆపరు. గురువులు ఏదైనా, భక్తులు ఏదైనా కర్మ చేస్తూ ఉంటే, శిష్యులు ఏదైనా కర్మ చేయని చూద్దాం ఏం చేస్తాడో, ఎట్లా చేస్తాడో, తరువాత అప్పుడు చెప్దాం అన్నట్టుగా ఆ కుంభఋషి ఆసనం మీద కూర్చుని నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు. ఏదో హడావిడి పడిపోతున్నాడు శిఖిధ్వజుడు, అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు. చూద్దాం ఏం చేస్తాడో అని చెప్పి ఆయన చేసే పనులే పవిత్రమైనవి అని అనుకుంటున్నాడు మనస్సులో. కానిలే పోనీ పాపం, అట్లాగే చేయని అని ఆ లోపలే అనుకుంటూ, ఇవి కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఇది భక్తి లేకుండా పూజ చేస్తున్నారండి అని వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తే, పోనీ పూజ అయితే చేస్తున్నారు కదా, భక్తి లేకపోయినా పూజ అనే క్రియ అయినా చేస్తున్నారు కదా, మంచిదే, ఏదో మంచి పనే చేస్తున్నారు. ఏదో అన్నం పెడుతున్నారండి, అన్నం పెట్టేప్పుడు నవ్వటం లేదండి అంటే, పోన్లే నవ్వకపోయినా అన్నమైనా పెడుతున్నారు కదా, వాడు నవ్వైతే నువ్వు తినవుగా, నీ ఆకలి తీర్చేది అన్నమే, వాడు నవ్వు కాదు, పోన్లే పెడుతున్నాడు పెట్టని, వాడు నవ్వితే నవ్వకపోతే మనకేమిటి, మంచి పనే చేస్తున్నాడు కదా. అందువల్ల నవ్వుతూ పెడితే మరీ మంచిది. అప్పుడు పెట్టేవాడికే మంచిది, తినేవాడికి మాత్రమే కాకుండా. సరే, అందుకనే పోనీ చూద్దాం ఏం చేస్తాడో, అదే పావనం, అదే పవిత్రం అని అనుకుని ఆ కుంభఋషి ఆసనం మీద ఉండి ఆ శిఖిధ్వజుడిని గమనిస్తూ ఉన్నాడు, చూస్తూ ఉన్నాడు. ఏం చేస్తాడో చూద్దాం. శిఖిధ్వజస్తు తత్సర్వం భాండోపస్కరమాశ్రమాత్ ఏకత్రైవానయామాస భువో వార్యబ్ధి భూరివ. ఏం చేశాడంటే వెళ్ళాడు లోపలికి, ఆశ్రమం లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం అక్కడ ఉండే సామానంతా పోగేశాడు, మూటగట్టాడు, తీసుకొచ్చాడు బయటికి. ఎలా ఉంది అది అని అంటే, ఎక్కడో సముద్ర గర్భంలో అడుగున ఉండే భూమి పైన ప్రవహించే నదీ నీళ్లని ఎట్లాగైతే లాగుతుందో, ఆ సముద్రంలోకి వచ్చిన నీళ్ళన్నింటిని లాగుకుంటుంది లోపలికి, ఆ ప్రకారంగా మొత్తం ఉండే ఆశ్రమంలో ఉండే ఆ సామానంతా కూడా పోగేసేసాడు. కొంతమంది ఆవేశంలో మొత్తం అంతా తీసుకెళ్ళి పడేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకా అప్పుడు అయ్యో అంతా ఆవేశంలో ఇచ్చేసానే. అందుకని ఆవేశంలో చేయకూడదు, జ్ఞానంతో చేయాలి, వివేకంతో చేయాలి. అప్పుడు మళ్ళీ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది లేకపోతే. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితి శిఖిధ్వజుడిది అలాగే ఉంది. వెళ్ళి వెంటనే ఏకత్రైవానయామాస, అంతా ఒక చోటకి పోగేసేది, భోగి మంటల్లాగా. భోగి మంటల్లో అరే ఈ పాత సామాన్ తీసుకురండి అని అంటే, మొత్తం లోపల ఉన్నవన్నీ కొత్త ఫర్నిచర్ అంతా తీసుకొచ్చి కొంతమంది పిల్లలు పడేసి తగలబెట్టేస్తే అయ్యయ్యో తెలియకుండా తగలబెట్టేశారే అని దానికోసమే ప్రత్యేకంగా తీసి పెట్టుకుంటారు. అంటే కనీసం ఆ పాత సామానైనా మనము
తగలబెట్టటము అంటే ప్రధానం అది కాదు, తగలబెట్టటమే ప్రధానం కాదు. కనీసం దాన్నైనా త్యాగం చేసే ఒక బుద్ధి రావాలి అని పాత చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటారు కదా స్వామీజీ వారు. చిరిగిపోయిన దుప్పట్లు ఇవన్నీ కూడా పైనే పెట్టుకుంటారు తప్ప ఎవరికి దానం చేయాలని మనస్సు రాదు అని. కనీసం దాన్నైనా కూడా దానం చేయకపోతే ఎట్లా? ఈ చలికాలంలో ఎంతోమంది అవస్థ పడుతూ ఉంటారు పాపం, ఈ చలిలో ఇబ్బంది పడుతూ. వాళ్ళకైనా కనీసం తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలి అని అనిపించదే? ఎంత విచిత్రము. అందువల్ల ఎలా మనము నిదానంగా చిన్నగా ఆ దానము చేస్తూ త్యాగబుద్ధిని అలవర్చుకోవాలి. అలా చూస్తూ ఉంటే ఈ సామానంతా కూడా పోగేసి ఒక చోటికి తీసుకొచ్చాడు. ఎలా తెచ్చాడంటే ఆ సముద్రం కదా, సముద్ర భూమి ఆ నీళ్ళని కూడా లాక్కున్నట్టుగా అవన్నీ తెచ్చి ఒక చోటికి పేర్చి పెట్టాడు. తత్సంస్థాప్యేంధనై శుష్కై జ్వాలయామాస పావకం కరై సంచారవానర్క సూర్యకాంత పదం యథా. ఆకాశంలో సంచారం చేసే సూర్యుడు తన కిరణాలతో ఎలాగైతే సూర్యకాంతమణి ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో అగ్నిని రగులుస్తాడో, సూర్యకాంతమణులు, చంద్రకాంతమణుల నుంచి చాలా నీరు ప్రవహిస్తుంది. హిమాలయాల్లో అటువంటి చోట మామూలు చోట కూడా ఉంటుంది. దాని మీద పడితే మనం చూస్తాం అది తేమ వస్తుంది. అదే చాలా పెద్దవైతే కనుక వాటి నుంచి నీరు కూడా వస్తుంది. చంద్రకాంతం, సూర్యకాంతం అది బాగా విపరీతమైన వేడి భగ్గున మండిపోతుంది. ఇది వేసవి కాలంలో కొన్ని న్యూస్లు కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి కదా వార్తలు. ఎట్లా అంటే బండ మీదే దోశలు పోసుకున్నారు అంత వేడి, భయంకరమైన ఆ వేడి. మామూలు బండలే అట్లా ఏదో పొయ్యిలాగా ఉంటే సూర్యకాంతమణి, ఆ సూర్యకాంతమణి కదా అగ్నిని రగిల్చినట్టుగా పుట్టించినట్టుగా తన యొక్క ఆ పాత్రాదులన్నిటినీ కూడా ఒకచోట చేర్చిన ఆ శిఖిధ్వజుడు దానికి నిప్పంటించేశాడు. మొత్తం అన్ని పాత్రలు ఒక చోట కలిపి భోగి మంటల్లో వేసినట్టుగా నిప్పు పెట్టేశాడు. అన్నిటికీ కూడా కట్టెలు వేసి తగలబెట్టేశాడు. భాండోపస్కర జాలం తత్ అగ్నౌ త్యక్త్వా వివేశసః ధ్వంసికాయాం జగద్ధుత్వా మేరుశృంగే యథారవి. ఎలా ఉన్నాడంటే ఇది కల్పాంతం వచ్చింది, కల్పాంతంలో ధ్వంసికాయాం జగద్ధుత్వ, జగత్తునంతా కూడా తన వేడి కిరణాలతో కాల్చేసి ఎలాగైతే ఆ మేరు పర్వతం మీద సూర్యుడు ఉంటాడో ఆ ప్రకారంగా మొత్తం వస్తువులన్నీ తగలబెట్టేసి సాధించేశాను, అయిపోయింది, ఇంకేం వస్తువులు లేవు నా దగ్గర అని అనుకుంటూ ఆయన ఆ శిఖిధ్వజ మహారాజు మళ్ళీ వచ్చాడు కుంభర్షి దగ్గరికి. ఏదో పెద్ద సాధన చేశానని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చాడు. చూసారా మీరు చెప్పినట్టుగా దాని మీద కూడా నాకు కోరిక లేదు, ఆశ లేదు, మొత్తం వస్తువులన్నీ తగలబెట్టేశాను అని చెప్తూ ఉన్నట్టుగా మళ్ళీ ఆ కుటీరంలోకి వచ్చాడు. ఇక ఇప్పుడు శిఖిధ్వజుడు తన జపమాలని కూడా అగ్నిలో విడిచిపెట్టేస్తూ అలా ఆ విడిచిపెట్టబోతూ తనకి అది చాలా ఉపకారం చేసింది కదా, కాబట్టి ఆ జపమాలని ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు విశేషంగా. అంటే ఇవన్నీ తగలబెట్టేస్తే ఇంకా ఆలోచించాడు, మళ్ళీ ఎత్తుకుంటాడేమో కుంభర్షి, అయ్యా ఇది కాదు అది నీకు సర్వస్మాత్ భాగ ఉత్తమ అంటాడేమో, మళ్ళీ వీటన్నిటికన్నా ఇంకో సంపద ఉందయ్యా నీ దగ్గర, దాన్ని వదిలిపెట్టాలి అంటాడేమో అని చెప్పి ఆలోచన చేశాడు. చూస్తే జపమాల కనిపించింది. ఆ జపమాల దాని మీద చాలా అభిమానం, చాలా ప్రేమ. ఎన్నో ఏళ్లగా తన దగ్గర ఉంది కదా, 18 సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఆ జపమాలతో జపం చేసుకుంటున్నాడు. దాని మీద ఎంత అభిమానంగా ఉందో, ఓహో ఈ జపమాల నాకు ఎంత ఉపకరించింది, ఎంత సేవ చేసింది, ఎంత సహాయం చేసింది. ఇప్పుడు ఏ వస్తువైనా మనకు సహాయం చేసింది అనుకోండి, దాన్ని విడిచిపెట్టేటప్పుడు కూడా దాన్ని ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ఉద్దాలక మహర్షి కథలో మనం చూసినట్టు ఇవన్నీ మనకు సహకరించాయి, వీళ్ళందరూ మనకు సహకరించారు ఏదో ఒక రూపంగా. ఇప్పుడు పనివాళ్ళు అని అంటాం, పనివాళ్ళు కాదు, హెల్పర్ అనాలి. వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మన పనులు సులభంగా అవుతున్నాయి. మరి వాళ్ళ విషయంలో ప్రేమ, మర్యాద, గౌరవం వద్దా? వాళ్ళని చాలా చులకనగా చూడటం ఇది చాలా పొరపాటు. అట్లా అని మీరేమీ కూర్చోబెట్టి పూజలు చేయమని కాదు, కానీ ఒక మనిషిలాగా అయినా చూడాలి కదా. అలా ప్రతి విషయంలో కూడా మనము కృతజ్ఞతాభావనతో ఉండాలి. జపమాలని మనం ప్రార్థన చేయటం, ఓం మాం మాలే మహామాయే సర్వశక్తి స్వరూపిణి చతుర్వర్గస్త్వయిన్యక్త తస్మాన్మే సిద్ధిదా భవ అని మాలని ప్రార్థన చేసుకోవాలి.
ఆ మాల మనకి సిద్ధిని కలిగిస్తుంది. ఆ మాలతో మనం జపం చేస్తాం కదా, గురువులు మనకి అనుగ్రహించిన జపమాల, దాని మీద ఆ అభిమానం ఉంది ఆ శిఖిధ్వజుడికి. అవిఘ్నం కురుమాలేత్వం గృహ్ణామి దక్షిణే కరే, దాన్ని ప్రార్థన చేయాలి. ఓ జపమాల, నాకు అవిఘ్నాన్ని కలిగించు, విఘ్నం రాకుండా చూసుకో. జపకాలే గృహ్ణామి దక్షిణే కరే, జపకాలే చ సిద్ధ్యర్థం ప్రసీద మమ సిద్ధయే. ఈ జపకాలంలో నాకు సిద్ధి కోసం నిన్ను గ్రహిస్తూ ఉన్నాను, నాకు సిద్ధిని కలిగించు అని ప్రార్థన చేయాలి ఆ జపమాలని అని శాస్త్రం చెబుతుంది. అటువంటి ఆ జపమాలను తీసుకున్నాడు, చూశాడు జపమాల. ఆహా, దీని గురించి కూడా చెప్తాడేమో, జపమాల మీద నువ్వు ప్రేమ పెట్టుకున్నావు, సర్వసంగ పరిత్యాగం కాలేదంటాడేమో అని తనే ఊహించి, ఏతావంతం మయా కాలం వృత్తాయత్వం పతిప్రియే అజాత బుద్ధి భేదేన తేనైవ కృతమస్తుతే భ్రాంతౌతు వినివర్తిన్యాం నాధునోపకరోషి మాం. నువ్వు స్వామి విషయంలో చాలా ప్రీతిగా ఉండేదానివి ఓ జపమాల, ఎప్పుడూ నాతోనే ఉంటావుగా. పతిప్రియే అంటే ఎవరు చేతిలో పట్టుకుని జపం చేస్తున్నారో వాళ్లే ఆ జపమాలకి పతి, స్వామి కదా. అందువల్ల నా విషయంలో చాలా ప్రేమగా ఉంటూ ఎప్పుడు నాతోనే ఉన్నావంటే ఎప్పుడు జపం చేస్తూ ఉన్నాడు అని అర్థం. భార్యాభర్తలు కలిసి ఉన్నట్టుగా సాధకుడు జపమాల నిరంతరంగా కలిసి ఉండాలి అని. అంటే నిరంతరం నామం, నిద్ర వచ్చినప్పుడు తప్ప మెలకు రాగానే మళ్ళీ జపం, నామం. అట్లా నాతో ఉన్నావు కాబట్టి మాల అనేది స్త్రీలింగం. ఎందుకు ఆ స్త్రీలింగంలో పెట్టారు? భక్తిమాల అని. ఇప్పుడు భక్తిమాల దగ్గర పెట్టుకోవాలి, చదవాలి. మాల ఇదేమో జపమాల, అది భక్తిమాల, ఇది జపమాల. ఇలా నువ్వు పతిప్రియే, చాలా నా విషయంలో ప్రేమగా ఉన్నావు, పరుల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ స్వార్థాన్ని సాధించుకునేటువంటి అవిచ్ఛిన్నమైన బుద్ధి నాది, అందుకనే నేను చాలా ఇబ్బంది పెట్టా. ఆ మాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. నేను నా స్వార్థం సాధించుకోవటానికి పరుల్ని ఎంతైనా ఇబ్బంది పెడతా, నాకేమీ అనిపించదు. అలా నిన్ను కూడా నేను చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను, ఎందుకంటే గుండ్రంగా తిప్పాను నిన్ను. అలా తిప్పుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఎవరికైనా? గరగరా తిరుగుతూ ఎంతసేపు జైంట్ వీల్లో తిరుగుతూ ఉండాలి అంటే అవుతుందా? అలా నేను తిప్పా, ఎంతకాలం తిప్పి 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 జపమాలని తిప్పి తిప్పి పెట్టా. అలా నిన్ను ఇంతకాలం నేను తిప్పుతూ వచ్చాను. ఇక నువ్వు నా కోసం ఇట్లా పాటలు పడాల్సింది లేదు. ఇంతకాలం నా కోసం నువ్వు పాటలు పడ్డావు, చాలు. ఇక మీద ఇలా నువ్వు నా కోసం కష్టపడద్దు. ఈ రోజుతో నీ సేవలన్నీ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకు అనంటే తపస్సు, జపము మొదలైనవే పరమశ్రేయస్సు అనేటువంటి భ్రాంతిలో ఇంతకాలం నేను జీవించా. ఇప్పుడు నాకు అది పోయింది. జ్ఞానం కావాలి, వివేకం కావాలి, ఆత్మజ్ఞానం కావాలి అనే బుద్ధి వచ్చింది నాకు. ఇది ఇలా తిప్పుకోవటమే అని అనుకున్నా నేను. చాలామంది కౌంటు టిక్ 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 టిక్, మంత్రం లేదు, ఊరికే కౌంట్ మాట్లాడుతూ ఒత్తేస్తూ ఉంటారు. ఏమండి బాగున్నారా, ఏం చేశారు, ఇడ్లీ తిన్నారా, చపాతీ తిన్నారా? నువ్వు చపాతీ తిన్నావాకి సంఖ్య ఎందుకు ఒత్తుతున్నావు? నువ్వు అలవాటు, జపం లేదు అక్కడ, ఇది ఒత్తటమే అలవాటు అయిపోయింది అంతే. అది సంఖ్య అవ్వదు కదా. అలా తిప్పుతూ 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 ఉంటే జపం అవుతుందా? మంత్రము, మంత్రం మీద దృష్టి, భావన, తత్వము కావాలి కదా, దేవతా తత్వము తెలుసుకోవాలి కదా. లేకపోతే ప్రారంభంలో పర్వాలేదు, కానీ అది ఎట్లా అవుతుంది జపం, ఎట్లా తపస్సు అవుతుంది? మరి తత్వ విచారణే తపస్సు అయినప్పుడు ఇక ఈ మాలెందుకు అనే స్థితికి కూడా వెళ్ళాలి కదా, వెళ్తాడు కదా. మొదట్లో కాదు, మొదట్లో ఇవన్నీ కావాలి, నిదానంగా. సంఖ్యతో పని లేదు. మొన్న ఉపదేశం అప్పుడు స్వామిజీ వారు చెప్పారు, సంఖ్యతో పని పెట్టుకోవద్దు, మీరు హాయిగా మనస్సు నెమ్మది చేసుకుని బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో జపం చేయండి అని చెప్పారు కదా. అలా దాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంతకాలం నేను తపస్సు, జపము ఇదే పరమశ్రేయస్సు అని అనుకుని ఆ భ్రాంతిలో ఉండిపోయా. నువ్వు నాకు ఇక ఏ ఉపకారము చేయలేవు, ఎందుకంటే ఆ భ్రాంతి నాకు పోయింది. కాబట్టి ఇక నిన్ను నేను ఇబ్బంది పెట్టను, చక్కగా నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో అని ఆ జపమాలతో మాట్లాడుతూ, మంత్ర ఆటవ్యాం చిరం భ్రాంతం విహృతం కార్యవర్త్మసు దృష్టాని ధర్మస్థానాన్ని విశ్రామ్యాం యద్య అధునా సఖీ. ఓ స్నేహితురాలా, ప్రియురాలా అన్నాడు, ఇప్పుడు స్నేహితురాలా. ఓ స్నేహితురాలా, జపం అనేటువంటి ఆ భ్రమ కారణంగా రకరకాల మంత్రాలనేటువంటి అడవిలో ఇంతకాలం నేను తిరిగా. ఒక మంత్రంతో దాన్ని సిద్ధించుకుందాము, దాంతోనే మనము జ్ఞానాన్ని పొందుదాము అనే దృష్టి లేకుండా
ఇంకో మంత్రం, ఆపై మంత్రం, ఆపై ఈ పనులు తీరటానికి ఆ మంత్రం, ఈ పనులు తీరటానికి. అలా ఉండకూడదు. మీరు దత్తమంత్రం తీసుకున్నారు, దత్తమంత్రం చేయండి అని స్వామిజీ వారు చెప్పలా. అలా ఆ ప్రకారంగా ఇంతకాలం ఈ మంత్రాటవ్య, మంత్రాలనే అడవిలో ఎన్ని మంత్రాలు, అబ్బో 7 కోట్ల మంత్రాలు. 7 కోట్ల మంత్రాలు ఎప్పుడైనా మనం ఉపదేశం తీసుకోగలమా? వాటన్నిటినీ అంత జపం చేసి పురస్చరణ చేసుకుని సిద్ధి పొందగలమా? అన్ని మంత్రాలు సాధ్యమా? లేదు. అలా నేను మంత్రాటవిలో తిరుగుతూ ఇంతకాలం, మంత్రాలనే అడవి అది, అబ్బో పోతూ ఉంటే వస్తూనే ఉంటుంది, ఎటు పోతున్నామో కూడా తెలియదు. అలా మంత్రాలనే ఈ అడవిలో నేను తిరుగుతూ ఇంతకాలం నీతో విహరించా. దీన్ని పట్టుకుని ఎన్ని మంత్రాలు చేశాడో శిఖిధ్వజుడు, ఎన్నెన్ని అక్షరలక్షలు చేశాడో, కానీ విశ్రాంతి రావటంలా మనస్సుకి. చిన్నపాటి సిద్ధులు ఫలించేటువంటి క్రియాకలాపాలు, చిన్న చిన్న సిద్ధుల కోసం నేను రకరకాల జపాలు చేశా, మంత్రాలు చేశా. అటువంటి ఆ రహదారుల్లో మనం కలిసి తిరిగాం. ఎన్నెన్నో ధర్మస్థానాల్ని మనం దర్శనం చేసుకున్నాం. నిన్ను చేతిలో పట్టుకుని ఎన్నెన్ని తీర్థయాత్రలు చేశానో, ఏదో భార్యతో పాటుగా భర్త తీర్థయాత్రలు చేసినట్టుగా ఓ జపమాల నీతో పాటుగా ఎన్నెన్ని తీర్థయాత్రలకు తిరిగాను. ఇక సెలవు, నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో, నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటా. నాతో నీకు కష్టాలు చాలు, తిప్పి 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 పెట్టా నిన్ను, పాపం ఎంతకాలం అరిగిపోయావు నువ్వు అని చెప్పి ఆ జపమాలతో మాట్లాడుతూ ఇత్యక్షమాలాం జ్వలనే చిక్షేపోక్త్వా శిఖిధ్వజ కల్పాంతాగ్నా వివవ్యోమ తారాలీం పవనోమలాం. శిఖిధ్వజుడు ఇట్లా జపమాలతో మాట్లాడుతూ ఆకాశంలో ఉండేటువంటి ఆ నక్షత్రమాలని వాయుదేవుడు కల్పాంతం అనేటువంటి ఆ అగ్నిలో విడిచిపెట్టేసినట్టుగా నక్షత్రాలన్నీ ఏమవుతున్నాయి, అట్లా భయంకరమైన గాలితో అట్లా విడిపోతూ ఉన్నాయి. అది ఒక ఇది నక్షత్రము పేలిపోవటం, నక్షత్రం పేలిపోయి మొత్తం కల్పాంతాగ్నిలో కలిసిపోతుంది. ఆ ప్రకారంగా తన యొక్క చేతిలో ఉండేటువంటి ఆ జపమాలని అగ్నిలో పడేసేసాడు. ఇక్కడ నక్షత్రమాల అన్నారు కాబట్టి వ్యాఖ్యానంలో రాశారు, ఇది నక్షత్రమాల అనటంతో ఇది స్ఫటికమాల అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన జపానికి పెట్టుకుంది స్ఫటికమాల. స్ఫటికంతో జపం చేస్తారు, ఔదుంబరమాలతో జపం చేస్తారు, రుద్రాక్షమాలతో జపం చేస్తారు. ఇలా జప పద్ధతిలో మాలలు ఉన్నాయి కదా. ఆయన నక్షత్రాల్ని వాయువు కల్పాంతాగ్నిలో పడేసినట్టుగా జపమాలని అగ్నిలో పడేశాడన్నారు కాబట్టి అది స్ఫటికమాల. నారద మహర్షి స్ఫటికమాలతో జపం చేస్తూ ఉంటారు. మనం తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైనా దాన్ని చెప్పుకుందాం. చాలా మాఘ కావ్యము అని శిశుపాల వధ, అక్కడ నారద మహర్షిని వర్ణిస్తూ అద్భుతమైన ఒక శ్లోకం అది. దాన్ని కాంచీ పరమాచార్యులు వారు చాలా అద్భుతంగా వ్యాఖ్యానించారు ఆ శ్లోకాన్ని. నారదుల వారి చేతిలో ఉండే స్ఫటికమాల చాలా విశేషంగా, ఆ స్ఫటికమాల ఎట్లా ఉంది అని, ఆయన చేతిలో ఎట్లా ఉంది అని, చాలా మంచిది. అది ఎప్పుడైనా మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. అలా జపమాలని కూడా తీసుకుని అగ్నిలో పడేసేశాడు శిఖిధ్వజుడు. పడేసి ఏం చేశాడు, ఏమంటున్నాడు అనేది రేపు మాట్లాడుకుందాం మనం. జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం దత్సత్. శ్రీకృష్ణ.